Today, I would like to expressing the concept of management and administrations. What are the difference between the management and administration? The terminological conflict exists between the term administration and management. These terms are used in a different sense by different authors. Some authors believe that administration and management are synonymous. Second, administration is higher level functions and management is a lower level functions. Next, management is a part of administration. Administration is a part of management. In first, administration and management are the same. According to one schools of thought, there is no difference between the term administration and management. Both these terms can be used synonymously. This view expressed by Henry Fayol, Quincy O'Donnell, Ernest Dull, etc. According to them, executive function in a business termed as management and executive function in government and bodies are treated as administrations. But both the terms involve the same principles, functions and objectives. According to Henry Fayol, it is very difficult to indicate clearly what function can be called as management, what belong to administration. Another view, administration is higher level functions. According to these schools of thoughts, administration is above management. Accordingly, administration is concerned with the determination of overall objectives, policy and specific goals. So, administration is the determining functions, management is concerned with the execution function. Another school of thoughts, administration is a part of management. This view is expressed by British School of Management thought. According to this line of thought, management genuine term. Administration is a part of management. Determination of overall objectives, policy and exercise of overall control. Determination of an organization structure involve responsibility and relationship and installation and carry out of all the procedure. There are administration and management. There are three important views different authors but different schools of thought one school of thought administration and management are the same second school മറ്റൊരു school of thought administration is a higher level functions so administration is a higher level function and management is a lower level function മറ്റൊരു school of thoughts view next view എന്ന് പറയുന്നത് administration is a part of a management എന്നാണ്. അപ്പോൾ let us see one by one. First, administration and management are the same. ഈ വ്യൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെൻറി ഫയോളും അതുപോലെ ഹോൺസ് ഓഡോണൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഈസ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇൻ എ ബിസിനസ്സിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഫങ്ഷന് മാനേജ്മെൻറ്റെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ബോഡീസിനെ ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എ ഹയർ ലെവൽ ഫങ്ഷൻസ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എ അബോവ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. മാനേജ്മെൻറ്റിനേക്കാളും മുകളിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഓർഗനൈസേഷനിലെ പോളിസി ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സ്പെസിഫിക് ഗോളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫങ്ഷനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എക്സിക്യൂഷൻ ഫങ്ഷൻസ്. ആ എക്സിക്യൂഷനെ നടത്തുക, പോളിസി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്
മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ്. Administration is a part of a management. Here, these views are represented by British School of Management thought. According to this school of thought, the whole process of a management into three. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്നാമത്താണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, പോളിസി, എക്സസൈസ് ഓഫ് ഓവറോൾ കൺട്രോളും. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ. ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പും ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൻഡ് ക്യാരി ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ പ്രൊസീജിയർ. മൂന്നാമത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ക്യാരി ഔട്ട് ഓൾ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും ക്യാരി ഔട്ട് നടപ്പിലാക്കുക, ഡേ ടു ഡേ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും. All these aspects are part or parcel of a management എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് directions, organization and administration. Even though the different views are expressed in relation with the terms administration and management, no distinction is made in a practice. It is very difficult task to make a clear demarcation between the term management and administration functions. The terminological conflict between management and administration is overcome by classifying the term management into administrative management and operative management. So the administrative management is concerned with the determination of objective, policy, procedure, and operational management is concerned with the implementation of the policy determined by the administrative management to achieve overall objective of the firm. Different views ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസും മാനേജ്മെൻറ്റും നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇത് അങ്ങനെ ടെർമിനോളജിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇൻ ദ ടേംസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓവർകം ബൈ ക്ലാസിഫൈ ദ ടേം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻടു രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നും ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നും. അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ടും അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നും ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് രണ്ടായി തിരിക്കാം. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനും പോളിസിയും പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയറൊക്കെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത്. അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പോളിസി ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു അച്ചീവ് ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫേം. In generally, administration and management can be differentiated the following manner. One, administration is concerned with the policy making, whereas management is with the policy implementation. Second, functions of administration are legislative and largely determinative, while that of management are executive and governing. Third, broadly speaking, administration is concerned with planning, organizing, but motivating and controlling functions are involved in a management. Last, board of directors of any company is normally concerned with the administrations, whereas personnel below that level are in charge of management. Next, management by objective, MBO. A new concept or technique. The credit for developing management by MBA goes to Peter Drucker. He emphasized that the performance of each job should be directed towards the achievement of a whole business objectives. It is also known as management motivations, management by result, etc.
According to him, it is a system for improving performance both of individual manager and enterprise as a whole by setting objectives of enterprise, department and manager levels. MBA is both a philosophy and approach of management. It is a process whereby superior and subordinate jointly identify the common objectives, set the result that should be achieved by the subordinate, assess the contribution of each individual, and integrating individuals with the organization so as to make the best use of organization resources. Thus, MBO is a system for integrating managerial activities. According to Cons O'Donnell, management by objective is a comprehensive managerial system that integrates many key managerial activity in a systematic manner, consciously direct towards the effective and efficient achievement of organizational objectives. So the MBO is management by objectives developed by the Peter F. Drucker. ഇദ്ദേഹമാണ് MBO എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഫിലോസഫി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു ഓരോ പെർഫോമൻസും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഈച്ച് ജോബ് ഷുഡ് ഡയറക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ടാസ്കും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉതകുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ജോയിൻ്റ്ലി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോമൺ ഓബ്ജക്റ്റീവ്, ഓർഗനൈസേഷനിലെ കോമൺ ഓബ്ജക്റ്റീവ് തിരിച്ചറിയുകയും ആൻഡ് സെറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസും മാനേജേഴ്സും റിസൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും should be achieved by the subordinate, assist the contribution of each individual and integrating in the individual efforts in order to achieve the organizational objective. ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും പെർഫോമൻസ് അസസ് ചെയ്യുകയും അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് സോ ആസ് ടു മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ റിസോഴ്സസ്. സോ ദ MBO ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി. മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ പെർഫോമൻസ് of both the of individual managers and enterprises as a whole. ഓരോ മാനേജറുടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ബൈ സെറ്റിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്, ഒരു കോമൺ ഓബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ സെറ്റിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് enterprises, department and manager level. Here the superior and subordinate associated with the മൊഡ്യൂളിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മാനേജറും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിന് വലിയൊരു പങ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നൽകുന്നുണ്ട്, ഈ ടെക്നിക്കലി ഫിലോസഫിയിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് ഗോ ടു ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ടു പീറ്റർ ട്രക്കർ. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് MBA. MBA is approach and philosophy to management and not merely a technique. Next, MBO give emphasis on objectives. Next, MBO is concerned with the participation of a concerned manager, objective setting and performance review. Next, MBO reviews performance periodically. Last, objective in a MBO provide guidelines for appropriate system and procedure. MBO establishes a community of interest and a shared sense of vision among all managers. I already told you, MBO is a philosophy of management within the organization. Active participations, involvement by each member is a record to setting goal and its achievement. എംപ്ലോയീസിനും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജേഴ്സും ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് എഫക്റ്റീവ് എംബസൈസ്, ഇത് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എഫക്റ്റീവ് പെർഫോമൻസ് ആണ്, ബോത്ത് മാനേജർ ലെവൽ ആൻഡ് employees levels, and it is a periodical review of performance is an essential features of MBO. Review, അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ, ഇവാലുവേഷൻസ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് essential features of a MBO. As a process of a management by objective. First process, setting of an organizational objective. It is a first step of a MBO is to setting of organizational objectives. Usually the objective setting start at the top level of an organization and move down to the lowest manager level. The setting objectives include define the purpose of an organization, long range and short range organizational objectives, divisional or department objectives, and the individual's manager objectives, etc. First step of MBA, setting organizational objective. Objective set ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹോളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഡിവിഷണൽ ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ മാനേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോസസ് ഓഫ് MBO എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സെക്കൻഡ്, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കീ റിസൾട്ട് ഏരിയ. Key result area is the basis for identification of a key result area. KRA are derived from expectation of various stakeholders, and they indicate the priority for organization performance such as profitability, market standing, innovation, productivity, social responsibility, etc. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കീ റിസൾട്ട് ഏരിയ. ഏത് ഏരിയയിലാക്കിയാണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത്? പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിക്കാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊവേഷൻ, പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുവാനോ, ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണോ, ഏത് ഏരിയയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത്. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കീ റിസൾട്ട് ഏരിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഈസ് ആണ് കീ റിസൾട്ട് ഏരിയ. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ്, അതായത് സെയിൽസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കീ റിസൾട്ട് ഏരിയ. നെക്സ്റ്റ്, സെറ്റിംഗ് അപ്പ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. The achievement of organization goal is only possible through the individual. So each individual manager must know in advance what he is expected to attain. Every manager in a managerial hierarchy is both superior and subordinate. The process of objective setting begins with a superior proposed recommendation for his subordinate's objective. In turn, the subordinate state his own objectives as precised by him. Thereafter, the final objectives for the subordinate are set by the mutual negotiations between the superiors and the subordinates. The organizational objective എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്. The success or failure of a business depending upon the efficiency of എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ദ എംപ്ലോയീസ് ഈസ് എ റിയൽ അസറ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ സോ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാനേജർ, ഒരു മാനേജറിന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം, മസ്റ്റ് നോ ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു അറ്റെയിൻസ്, എന്താണ് അറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ മാനേജേഴ്സ് ഇൻ ഹയറാർക്കിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ് ബിഗിൻസ് ചെയ്യുന്നത് സുപ്പീരിയർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാണ്. സുപ്പീരിയർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും ഇന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള. ആ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് അത് സബോർഡിനേറ്റിന് സബോർഡിനേറ്റിനോട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും സബോർഡിനേറ്റും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആ അഭിപ്രായങ്ങളും സുപ്പീരിയറുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു നെഗോസിയേഷൻസ്, ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് മാനേജർ ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത്. മാച്ച് റിസോഴ്സസ് വിത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്
which ensures objective achievement. So there should be a matching between the objectives and the resources. In an organization, resources എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ മെറ്റീരിയൽ, മെഷീൻസ്, റോ മെറ്റീരിയൽ ഇതൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതുപോലെ നമ്മളെ റിസോഴ്സസോട് മാച്ച് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ്. ഈ ഓബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ റിസോഴ്സുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഈസ് എ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഫിനാൻസ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടോ നോക്കണം. അതാണ് മാച്ചിങ് ദ റിസോഴ്സ് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവിലെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Objective should match with the resources in an organization. A resource in an organization, it may be the finance, employees, raw materials, machines, tools, equipments, or etc. Next, appraisal. Appraisal try to measure whether the subordinate is achieving his objective or not. Appraisal is undertaken as an ongoing process with a view to find out deficiency in a working and also to improve its promptly in order to attain the objectives of an organization. Appraisal എന്നതുകൊണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ, പെർഫോമൻസ്, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈയുടെ അപ്രൈസൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. To conclude the topic, the MBO. So MBO is a comprehensive approach to integrating in the employees performance to attain in the organizational objectives. Here to give a chance, manager give a chance to participating in a decision making participation എംപ്ലോയീസിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിവിഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലെവലിലോ അതുപോലെ മാനേജർ ഗീവ് എ ചാൻസ് ടു എംപ്ലോയീസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അതാണ് MBO എന്നുകൊണ്ട് മീനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഫിലോസഫിയാണ്, പീറ്റർ ഡക്കറാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫിയാണ്. It is concerned effective participation and involvement by each member is required to set up goal and its achievement. To emphasize on effective performance ആണ്. ഫിലോസഫി ആണ്. ടു ഇൻക്ലൂഡ് ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ടു എയിം അറ്റ് റാഡിക്കൽ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ്, പെട്ടെന്നുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു ഫീച്ചേഴ്സ്. പ്രോസസ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആ റിസൾട്ട് ഏരിയ. ഏത് ഏരിയയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത്, അതായത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണോ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടിയത്. സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്കാണോ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത്, ഏതാണ് കീ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ്, സബോർഡിനേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സബോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ളത് മാനേജർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ്സ്, ഹിയർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ് ബിഗിൻസ്. സുപ്പീരിയർ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ചെയ്യാൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫോർ ഈ സബോർഡിനേറ്റിനോട്, സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വേണം എന്ന നിലയിൽ അവരോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനേജർ ഓർ ദ സുപ്പീരിയർ objective and the subordinative objectives. Any important is should be given to organizational objective ആണ്. The final objectives set ചെയ്യുമ്പോൾ subordinate are set by the mutual negotiation between the superior and subordinates.
നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിങ് റിസോഴ്സസ് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്തത് റിസോഴ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഫിനാൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. അപ്പം മാച്ച് ചെയ്യണം. റിസോഴ്സസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിസോഴ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്രൈസിലാണ്. ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്രൈസൽ. മീൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് എ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ആൻ അപ്രൈസൽ. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത്.